प्रसाद पुरी भाई को स्वागत करुच्ची। इष्टा प्रसंग इष्टा आलोचना अनुभूतिर कथा इत्यादि आलोचना तोली धरवे। आमर समय जाऊँची 6:40 पर्यंत कर। जय गुरु आज्ञा। जय गुरु। जय गुरु दादा जय गुरु शुणा जाउची तो आज्ञा हाँ शुभुची क्लियर। वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ता विभूषणं अमर कृत्योच्चारणं प्रवृद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं प्राणर ठाकुर मोर परमाराध्य श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव सभी श्रीपाद पंकजरे मोर प्रणाम। वरण्य एई प्रातः आभासी सत्संगर सम्मानीय परिचालक एइथिरे योगदान करिथिबा सम्मानीय रीतिक देवता मंडली कर्मी मंडली प्राणर समस्त गुरु भाई माने स्नेहमयी मातृमंडली आदर छोट पिलाए सभी को मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु यथास्थाने यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। प्रिय पवनमंकर हेतुक करुणारु आज आपण मानक परिभक्त लोक मानक गहन रे प्रिय परम को उपभोग करिवार अपूर्व सुजोग पाइछि एवं जो भाई माने भोग निवेदन करी एवं आयोजन करी दिव्य सत्संग को मूर्त कराइछन्ति सभिंकर मंगलार्थे प्रिय परम परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज रे प्रार्थना निवेदन करुछि समस्ते सुदीर्घ इष्टपूत जीवन यापन करंतु सर्व मंगलर अधिकारी हुंतु। तेबे आज एई गोविंदपुर सत्संग विहार अनुकूल अनुष्ठित आभासी सत्संग 1550 दिन रे पहुंची। जे पाहाच पाहाच अंतिक्रांत करी दीर्घ दिनर अनुभूति नहीं एई प्लाटफॉर्म अनेक लोकंकर जरिया परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर कथा को तोली धरिबार सुजोग दियाइछन्ति एवं शुणिछन्ति शुणाइछन्ति सार्थक होई अन्य को मध्य सार्थक कराइछन्ति। तेबे परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर भावाधार भितरे देई मनुष्यर जीवन परिचालना करिले किभଳି सुख शांति आनंद रे अतिक्रांत करी हुए आज सेइथिपाई ए सत्संग एते विश्व व्यापक तार कलेबर वृद्धि पाइबार लागिछि एवं आम माने चाहूतिले जे सत्संग गोटे बड़ बड़ धरणर लोकंग पाखरे करी फोकस करिबा अधुनातम आचार्य देव जे आम मानक समयर परिवर्तन सहित आमर साधना जगत को माने तरीका को कार्य करिबार धाराटा को चेंज कर देबा पाई चाहंती। प्रतिटी पारिवारिक सत्संग करी व्यक्ति होची मूल एवं से व्यक्ति जते बेले बलिष्ठ हुए सबु दिगरु सार्थक हुए तार जीवन ताहले समाज रे जीवनटा ऑटोमेटिकली सार्थक हे उठिबो। सेइथपई छोट छोट सत्संग जरिया रे बर्तमान उद्बुद्ध करेबा डीपी वर्क दे निजको शामिल करेबार सब व्यवस्था दैछन्ति। तेबे कथाटी मने पड़े एई प्रसंग रे बहुत कथा तो आलोचना करा जाइछि एई प्लेटफॉर्म रे। तेबे परम दयाल श्री श्री ठाकुर बहुत कथा लेखिबा भीतर दे कहवा भीतर दे किंतर पवित्र सत्यानुसरण बहु कथा लिखि दे जाइछन्ति। से मूल्यवान महानंद वेद साहित्य से विदित वेद नवीन वेद जहाँ जीवन चलना भीतर दे गोटे बाणी को जीवन रे चरित्र करते कले मनीष गोटे पापर मुक्त हुई गोटे पुण्यर अधिकारी हुए सर्वोपरि विश्व नियंतांकर आश्रय पाइबा सहित अन्य लोक को अनेक लोक मानकर पाखरे से विश्व त्राता परि काम कर दे पारे। परम दयाल श्री श्री ठाकुर पाखक जीवाकू हेले जे भली आमे कोनसी ऑफिस के जाऊ कोनसी होटल को जाऊ कि कोनसी इंस्टीट्यूशन को जाऊ तार गोटे साइन बोर्ड मरा जाय थाए से विभिन्न कथा लिखि जाय थाए। कार गेट पाखक गले कुकुर प्रति सावधान कोठे गला बेले चपल बाहर करके चपल एठार रखिके जांतु ए होटल बिना पियाजन रे प्रस्तुत इत्यादि इत्यादि कथा लिखा जाय थाए। तबे परम दयाल श्री श्री ठाकुर जे विश्व दुनियार प्रतिटी लोक जो भली भाबरे चतुर्वर्ग प्राप्त उद्देश्य रे दौड़ुछंती किंतु ठाकुर सेठी कहले मो पाखक आसले तते एरा छाड़िया को पड़िबो सेठी बे तंक श्रीहस्तर रक्त स्वाक्षर लिखि देई गले जे जे तांकर व्यतिक्रमता सी आगुरु सबु थिला श्रीमुख निसृत किंतु श्रीहस्त लिखित श्री श्री ठाकुर लिखि देई गले अर्थ जस मान पाइबा आसरे मते ठाकुर साइज भक्त हो नहीं सावधान हो ठकी जीव तुमर ठाकुर तो जाग्रत न हेले केही तुमर केंद्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताही पाइबो। ताले जदि केही आशा भरोसा नै एई जिंस पाइबा पे एथि एंट्री करछो ए सब जिंस नाही बोली ठाकुर लिखिले ताले बहुत लोक तो एइता पई आज मंदिर दौड़ुछंती
ମସଜିଦ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ତରିକାକୁ ନେଇକି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଦେଇ ଗଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇଥିବା ମଣିଷ ମତେ ଠାକୁର ସଜେଇଲେ ସିଏ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିଲେ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ହବ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସେଇ ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ପଶିବାର ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସାଇନ ବୋର୍ଡ ଦେଲେ, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲେଖି ଦେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, ସାହସୀ ହେବାକୁ ହେବ, ବୀର ହେବାକୁ ହବ। ପାପର ମାନେ ପାପର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ, ଯେ ପାପର ଅ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ବଳତା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫର ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ସାହସୀ ହୁଅ, ଅକପଟୁ ହୁଅ, ତେବେ ଜଣାଯିବ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିଛି। ତାହେଲେ ସେ ଡୋରଟା ଖୋଲିବ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟର ସେଇ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ହେଲେ ଏତିକି ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମ ମିନିମମ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ତା ପାଖରେ ନଥିବ, ସବଳ ସିଏ ଥିବ, ସାହସୀ ଥିବ ଏବଂ ତା ପାଖରେ କପଟତା ନଥିବ। ତାହେଲେ ଜଣାଯିବ ତା ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି, ସିଏ ସେ ଭିତରକୁ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛି ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବା। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁ କଥାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କଥାଟା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି, ମଣିଷ ଯେ ଭୁଲ ଭଟକା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ କାହିଁକି? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଆସେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଆସିକି ଯଦି ସଠିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ମାର୍ଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସେ ଅନେକ ଆହୁରି ବି ପାପ କରିଯାଆନ୍ତି, ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆହୁରି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରଟା ଦୁର୍ବଳତାରେ ଭରପୁର ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପରମ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ମଣିଷ ଆସେ, ସେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରାମ କରେ। ସେ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ନାଇଁ ଯେ ମଣିଷ ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇକିରି ସେ ପାପ କରିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ଚାହଁ? ଯଦି ଜୀବନରେ ସାବାଡ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ କରି ତୋଳ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବହୁମୁଖିତାରେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରମ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ଯଦି ହେବାକୁ ଚାହଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ତାଙ୍କର ଅନୁପୂରଣରେ ସେବାରେ, ତେବେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱତ୍ରାତା ହୋଇ ଉଠିବ। ଅନ୍ୟଥା ନରକାଭି ଯାତ୍ରୀ କଣ ଚାହଁ ବୁଝି ଦେଖ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ପରିତୃପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଜ ଖିଆଲ ମାଫିକି ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ, ପାପ କରେ ଏବଂ ସେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥାକୁ ସେ ଠାକୁର ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଗଲେ ଯେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମୋର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ସେଇ ଭୁଲରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଳ୍ପେ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ହବ, ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଅସଲ କଥା ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଜି ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ ବହୁ ଅଭିନୟ କରି, ବହୁ ବାକ୍ ଚତୁରୀ ଦେଖାଇ, ବହୁ ଭାଷଣ ଦେଇ, ବହୁ ଯାଜନ କରି, ବହୁ ପ୍ରକାର କରି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପାଖରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାଟା ତା ଭିତରେ ସେ ରଖିକି ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାର ଅଧିକାରଟା ହିଁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କପଟତା କଣ? ଠାକୁର କହିଲେ ମନ ମୁହଁ ଏକ ନହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି କପଟତା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବାଟା ହଉଛି ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏବଂ ଭୟ, ଘୃଣା ଓ ଲଜ୍ଜାରେ ଗୋପନୀୟତା ଯୋଉଠି, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ସେଇଠାରେ ହିଁ ପାପ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଯେ ପାପ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ଦିଟା ଯାକ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରେ ମଣିଷକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଗଲେ ତୁମର ଏଇ ୟାଡଷ୍ଟିକଟା ତୁମ ପାଖରେ ଚରିତ୍ରରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହବା ଦରକାର। ଦୁର୍ବଳତା, ପାପ ଏଇଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ ତୁମେ ସାହସୀ ହବାକୁ ହବ ଏବଂ ଅକପଟ ହବାକୁ ହବ, ତେବେ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିବା ଅଧିକାର ତୁମର ଜନ୍ମିଛି ବୋଲି ଜଣାଯିବ।
ତାହେଲେ କପଟତା ରହିଲେ ନ ରହିଲେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଉ ପାପ ତା ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରେ ନା। ପୁନରବି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ ମୁହଁ ଏକ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ମଇଳା ଜମି ପାରେ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ଆବର୍ଜନା ଭାଷାରେ ଭାସି ଉଠେ, ପାପ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ପାପଟା ବସା ବାନ୍ଧିବ, ସିଏ ତ ତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେଠି ସିଏ ରହିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିବ। ସିଏ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପାପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ସଦାବେଳେ ତାର ପରିବେଶକୁ ପାପଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେଭଳି ସହଜ ଉଦାହରଣରେ ଦେଲେ ବୁଝାଯାଏ, କଙ୍କଡା ଗୋଳି ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ତାର ପରିବେଶରେ ସିଏ ରହିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ତାର ନିଜ ଗୋଡକୁ କରି ମାନେ ଖେଳେଇକିରି ହଲେଇକିରି ପ୍ରଥମେ ପାଣିଟାକୁ ଗୋଳ କରି ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ପରିବେଶ ତିଆରି କରେ। ଯଦି କଙ୍କଡା ତାର ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ତା ଭିତରେ ଆରାମସେ ରହିପାରେ, ସେଇଭଳି ମତେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ମତେ ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଏ ପାଖରେ ଥିବା ବହୁ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସକୁ, ବହୁ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯିବାକୁ ହବ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଏ କଣ ଏତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ଲୋକ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସବୁ ଏହା ଏମିତି ହେଲା ହେଲା ଆଉ କଣ ହବ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟ ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଭରସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ସାରା ଜୀବନ ହିଁ ଦୁଃଖ ଜଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଲେଖି ଦେଇ ଗଲେ। ତେଣୁ ସର୍ବଠାରୁ ହଉଛି ମଣିଷ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ପାପ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ବାଞ୍ଚା ବଳାରେ ଅପଳାପ ତାତେଇ ବୋଲେ ମହାପାପ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ବଞ୍ଚି ବଢିବାର ଓଲଟା ଚାଲିକିରି ନିଜେ ବଞ୍ଚୁନି, କି ଭଲରେ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ସେ ପରିପାଳ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ବଡ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ବଡ ନ କରି ନିଜେ ବଡ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସର୍ବତ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନଂ ପରହିତାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ହିତ ସାଧନ କରିବାକୁ କେହି ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଦେଇ ମୂଳ କଥା ହିଁ ଆମକୁ କହିଦେଇ ଗଲେ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଚିହ୍ନିଲେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ତେବେ କିଏ? ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ୟକ ସିଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରୋତା ଯିଏ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଏକ ସ୍ରୋତ ସହିତ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଗଲେ ପ୍ଲାବିତ ହେଇପାରିବି, ପବିତ୍ରତା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ମତେ ଦରକାର ଅଛି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ତୁମେ କାମ କର ନା, ତାକୁ ପାପ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଯାହା ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯଶକୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଅଜ୍ଞତା, ହୀନତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ମରଣ ପଥ ଯାତ୍ରୀ କରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କର୍ମରୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ବାଣୀରେ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ତୁ ହିଁ ଅମୃତ ତୋର ଜୀବନ ଧାରା, ମରଣ ହେଜି ହେଉର କିଆଁ ସର୍ବହରା। ଆଜି ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ସିଏ ତରିକାରେ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛି। ଆପଣ ଗଲା କାଲିର ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଥିବେ, ଏଇ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପାଖରେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁକି ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆଉ ରଖିଦେଇକି, ଆଇ କାର୍ଡ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ରଖିଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୋଧେ, ଭରାସ୍ରୋତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡେଇଁକିରି, ନଦୀ ଭିତରେ ଡେଇଁକିରି ନିଜର ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର କଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମଣିଷ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ବାଟ ଆମ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିବା ବାଟଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ଛାଡି ଦେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଦେଇ ସତ୍ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାରେ ଆମେ ଫେଲ ହଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏ ଭୁଲ କାମ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଘୃଣା ଆସିବ ଏବଂ ଭୁଲ ବାଟ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବି, ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଯେକ୍ଷଣ ବ୍ୟାପକ ବାହାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଅର୍ଥେ ଧାଏ, ପ୍ରେରିତ ତକ୍ଷଣେ ଆବିର୍ଭାବ ହନେ ପାପୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। ଏଇ ଯୁଗରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ତରିକାକୁ ବଦଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଭୁଲ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତପସ୍ୟାର୍ଚିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବି, ସେତେବେଳେ କରୁଥିବା ଭୁଲଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ନିଜେ ବୁଝିପାରିବି। କାରଣ ଯେଭଳି ଗୋଳିଆ ପାଣିଟା ଭିତରେ ଫଟକିରି ପକେଇଦେଲେ ତାର ପରିଷ୍କାରଟା ଆସେ, ସେଇଭଳି ନାମ ରୂପକ ସାବୁନ ଦ୍ଵାରା ନିଜର ମନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଧୌତ କରି, ଏଇ ଯେ ଆବର୍ଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଡଷ୍ଟବିନ ମୁଣ୍ଡକୁ
ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଫା କରିବି ଅଳିଆରୁ। ତେବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ପ୍ରିୟ ପରମ ଦୟାଲ କିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପଦ୍ଧତି କଣ, ଆଉ ସେ ପଦ୍ଧତି ତାଙ୍କର ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ମତେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏକ ବାଣୀରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଦେଇ ଗଲେ, ପାପେ ଯଖନେ ଆସେ ଘୃଣା, ଆସେ ଆକ୍ରୋଶ ଅପମାନ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ତା ଫେମ୍ପେ ଉଠେ, ତବେଇ ପାପେର ପରିତ୍ରାଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରୁ ପାଦ ନ କାଢିଛି, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିବି କରିବି ହିଁ କରିବି, କରି କରି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଥରେ ଯିଏ କହିବ ମିଛ, ମିଛ ଲାଗିଥାଏ ପଛକୁ ପଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ମିଛ କାମରୁ ତ ଅଟକିଲେ ହବ ନା, ମତେ ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବାକୁ ତ ହିଁ ପଡିବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ପଡିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ, ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଭିତରେ ସିଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଭଲ, ଦୀକ୍ଷାର କଥା, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମହାନ ମଣିଷ, ଆଉ ହାତ ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଦୌ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ଯେଭଳି ଆପଣ ମୁଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଗୁରୁପଦରେ ବରଣ କଲି, ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଭୁଲ ଭଟକାରେ ମୋର 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, କାହାର କେତେ ଦିନ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଯିଏ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଧରୁଛି, ସେ ପାପରୁ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହଉଛି। କାରଣ ସିଏ ଆଉ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉନି, କି ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଡାପଡୋଶୀ ପ୍ରତିବେଶୀ ସହିତ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା, ପଡାପଡୋଶୀ ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଶୀଳ କରେଇବା। କାରଣ ତ ସିଏ ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ଯାଉଥିବାରୁ ତା ରାସ୍ତା ତ ମଙ୍ଗଳ ତିଆରି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ନିଜର ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହିଁ ନିଜର ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରସୂତି। ତେଣୁ ସୁତରାଂ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆଲୋକ ଦେଖଉଛି, ସିଏ ଆଲୁଅରେ ଚାଲୁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୋ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଲୋକ ଜାଣେ, ସତ୍ୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ସିଏ କେମିତି ଅନୁଭବ କରେ ନା, ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଯତ କରିବୁ ବଡ, ସେତିକି ବଡ ହେବୁରେ ତୁଇ, ବଡ ହେବାରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଗୋଟିକ ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇଟି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠାକୁର ସେଇ କଥାଟା ତ କହିଲେ ଲୋକ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି। ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ମୋ ରାସ୍ତାଟା କେତେ ସହଜ ହେଇ ପଡୁଛି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ହଉଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ଭଟକା କରିବା ତା ଭିତର ଦେଇ ଆସେ। ତା ଭିତରେ ଆସେ ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, ଅଭିମାନ, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ତାର ସହଚର ହେଇ ଉଠେ। ଆଜି ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନ କହିବା ବହୁତ ଭଲ, ତଥାପି ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ନିଜର ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ଆମ ପାଖରେ କେତେ କଷ୍ଟକର ହେଇ ଉଠୁଛି। କାରଣ ଏଇଭଳି ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଜୀବନ ଭିତରେ ଜଣେ ପତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପତିର କଥାରେ ଚାଲେ, ଯେଭଳି ତାକୁ ଦୋଚାରି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମ କଥା ଛାଡି ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତେଲେଇକିରି ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା, ସେଇଠି କଣ ଦୋଚାରି ଜୀବନ ମୋର ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ମତେ ଦେଖି ଯଦି ପ୍ରିୟ ପରମ ଦୟାଲକୁ ଲୋକ ଉପଭୋଗ ନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର କହିବାଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ହବ? ଯାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର 16ତମ ଆଲୋଚନା ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ଅନୁଶାସନବାନକୁ ବିହିତ ଭାବରେ ମାନି ନ ପାର, ତାହେଲେ କୌଣସି ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ କିଛି କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତା ଦ୍ଵାରା ଯେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଦେଖାଯାଏ ମୋ ଚରିତ୍ରଟା କେତେ ଅଛି, ମାଇକି ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ତ? ଏଇ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭିତରେ ଦେଇ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେଉଁ କଥା ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ସମୟ ମାପିକି ମୁଁ ଯୁଗ ତାଳ ସହିତ ସମୟ ଦେଇ ଚାଲିବାର ତରିକାଟା ମତେ ଯାହା ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାହା ନେଇ ଚାଲିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ହଜାରେ ପାପ ମଣିଷ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଭୁଲ ଭଟକା କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଥରେ ପରମ ପିତା ବୋଲି ଭାବି ଯିଏ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଲାଗେ,
ଲାଗି ରହେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପ୍ରାଣ ଗଲେ ତୁଇ ଛାଡ଼ିସ୍ ନା, ସବ ପାପତେ ପ୍ରାଣ ପାଇବି ତୁଇ ଋଷିର ବାଣୀ ତୁ ଭୁଲିସ୍ ନା। ଏଇ ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷର ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ବାଦକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷରେ ନିଜର ସବଳ ହୃଦୟକୁ ଠିଆ କରିଦେଇ ଯୁଗତ୍ରାତାର ଏଇ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଯୁଗତ୍ରାତାର ଅଧିକାରୀ ଯେ ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି, ତାହେଲେ ସେଇ ବଂଶର ଦାୟାଦ ହୋଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ବାଦ ମାନି ଚାଲି ମୋ ହୃଦୟ ଯଦି ମୋର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସମୃଦ୍ଧି ହେବେ କିଭଳି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଶରୀରଟା ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ଆଇରନ ହଉ, ବଡିଟା ତାର ମାଇଣ୍ଡଟା ତାର ଷ୍ଟିଲ ହଉ, ବଡି ତାର ଆଇରନ ହଉ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସନ୍ତାନ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାର୍କା ପିଲା ଦରକାର, ଯିଏ ଶତକ ବାଧା ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଟାରେ ସିଏ ଅଟଳ ରହେ। ତେଣୁ ତାର ଶେଷ ପରିଣତ ହୁଏ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡେ ତତ୍ର ତତ୍ର ଇଷ୍ଟ ସ୍ଫୁରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଯାହା ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ, ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ସେମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାର୍କା ପିଲା ହେଇପାରିବେ କେମିତି? ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କପଟତା ଭରପୁର, ଛଳନାରେ ଭରପୁର ଏଇ ଦେଶ ଦୁନିଆ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିବା ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ ଠିକ ଠିକରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାର ଛଳନା ନ କରି ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ବ୍ରତୀ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ହେବାକୁ ତୁମେ ଚାହଁ ନା, ଗୁରୁମୁଖ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ଗୁରୁମୁଖ ହିଁ ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ସାଧନ ଭୋଜନରେ ଟିକେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ଏଠାର, ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ବିହାର ବାର ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମଠର ମହନ୍ତ ହେଇଛି, ମୋ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଠିକରେ ଚାଲନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେହି ନ ଚାଲିପାରେ, ପାନରୁ ଚୂନ ଖସିଲା ଭଳି ସମ୍ପର୍କଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟିଯାଏ। ଆଜି ଦେଖାଯାଏ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ କହିଥିଲେ, ଆଶା କରିଥିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ପରିମାର୍ଜିତ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲିଗଲେ ମଣିଷଟିଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ କରେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ କେତେ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିକଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ପୁଣ୍ୟ ପୋଥିରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଗଲେ, ଇଫ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଚାର୍ମ ଅଦର୍ସ ଦେନ୍ ୟୁ ଚାର୍ମଡ ଅଦର୍ସ, ୟୁ ଚାର୍ମଡ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ମତେ, ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ମତେ ଖୁସି ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୁହେଁ ସେଇଭଳି କରିଚାଲିଛି, ତଥାପି ହଜାରେ ଭୁଲ ଭଟକା ସହିତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଛେ। ଯଦି ସେଇ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଠିକ ହେଇପାରିବା, ଏଇ ଆଶା ଭରସା ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଧର୍ମର ଛଳନା କିନ୍ତୁ ଭଲ, ତୁମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଦବ, ଖନାକୁ ଖତେଇ ହେଉ ହଉ ତୁମେ ହିଁ ଖନା ହେଇଯିବ। ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯଦି କରିକି ଖନାକୁ ଜଣେ ଖନା ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ଭଗବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଭଜନ ପ୍ରଭ ଯୁକ୍ତ ଯେ ଜନ ସେବାଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁରାଗେ ମୃତ ମୃତ ପ୍ରତୀକ ତାର ହୃଦୟ ଭଗବାନ ତ ନିତ୍ୟ ଜାଗେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସେବାଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁରାଗେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ସେବାଟା ଦେଇ ମଣିଷର ମନକୁ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ କର, ଦୁଃଖ ଆପଦରୁ ତାକୁ ତ୍ରାଣ କର। ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ତ ପାପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ, ମୁଁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ପଦ୍ଧତି ଶିଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବଟାକରୁ ନିବୃତ୍ତ କହି ତ୍ରାଣ କିଭଳି ପାଆଯାଏ, ଏଇଟା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ପରମ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଡ ଅହଙ୍କାର ମୋର ହେଇ ଉଠୁ, ସିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ମୋ ଜୀବନର ବ୍ରତ ହଉ, ମୋ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମାନବ ଜୀବନ ମୁଁ ସାର୍ଥକ କରିପାରେ, ଏଇଟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୋର ମନୋବୃତ୍ତି ରହେ, ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ, ଦୁର୍ବଳତା, କପଟତା, ହୀନତା, ନିଚସ୍ତା ଏବଂ ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଏଇଭଳି ଖରାପ ଗୁଣ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ପାପ ଆସି ମୋ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତା, ସେଗୁଡାକ ଅନ୍ତତଃ ଦୂରେଇ ଯିବ।
ମୁଁ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେବି। ସେଦିନ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଦିଗ୍ବଳୟ ଆଡେ ଚାହିଁ ଠିଆ ହେଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦୁ ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ପରଫେକ୍ସନ କୁ ଦେଖୁଛି, ଯେ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ପରଫେକ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା କରି କରି ତାଙ୍କର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ସଠିକ ତାଳରେ ମତେ ନାଚିବାକୁ ହବ, ସଠିକ ଅଭିନୟ କରି ମତେ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ତେବେ ମୋର କଥା କାମ ଯଦି ମେଳ ହୁଏ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ମୋ କଥାଟାକୁ ଲୋକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ ମୋ ଜରିଆରେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେ। ଯଦି ଏଇଟା ମୋ ଚରିତ୍ରରେ ନଥାଏ, କେବଳ କଥାଟା ପବନରେ ଉଡିଗଲା ଭଳି ମୋର ଯାଜନ କେବଳ ପବନରେ ହିଁ ମିଳେଇଯିବ, ଲୋକ ପାଖରେ କ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇ କଥା ଯଦି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଥାଏ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟତା କିଛି ଏ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଭଲ ପାଇ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଭୁଲ ଭଟକା ଚଳନୀରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁକୁ ସଠିକ ଧାରାରେ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରସାରିତ କରି ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ରଗତ କରି ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠିବା, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା।